Hi all, this is Deepa. Today, let us discuss the topic list in Python. Okay, list in Python. Okay, so what do you mean by list? Lists are the sequence of values. Sequence of values, and it is mutable data type. Whereas string is immutable. Immutable means that can be changed. Okay, lists are mutable in nature. Then each values in a list can be named as elements or list members. Okay, elements or list members. Okay, so list are the sequence of values. It is mutable data type, and each value in a list is known as element or list members, and it can be declared using square bracket, and each value can be accessed using index value. Okay, so each element in a list can be accessed by using index or subscript. Okay, then this way we can declare a list. Okay, 10, 20, 30, like that way you can declare any number of values inside the list. It should be square bracket. So now L1, the list name with L1 is created with these elements 10, 20 and 30. Okay, and each elements can be accessed by using which one? Index. By using index or subscript value we can use which one? This one. Okay, so next is we are all familiar with positive index and negative index. Already told you. If I am creating a list like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 to 6 elements are there. List members are there. So the positive index will be 0, 1, 2, 3, 4, 5. Negative index will be -1, -2, -3, -4, -5 and -6. These are the negative index. It is from here and it is like this. Okay. So this is known as, what is this? This is known as actually list. Okay, this is positive index, this is negative index. Okay, negative index and positive index, this is known as list. Okay, each list members can be accessed by using which one? Are index value. For example, if it is a list of 3, if I am writing this in this Python shell, which will be the 3, the list value or list member is 4. So what will be the output? 4 will be the output. Like that way we can access each value by using its index or subscript value. Okay, then next page we can see list comprehension. List comprehension. What do you mean by list comprehension? Okay, can change the pen. I think it is more comfortable than this. Okay, yes, list comprehension is the method of creating a new list from the existing one. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും നോട്ട്സ് എഴുതിയിരിക്കണമെങ്കിൽ എഴുതാമെന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പേജസ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. If you want, at the end I will show each pages which are all the things I have done here. Then it will be very clear to you. So what is list comprehension? The method of creating a new list from the existing one. Okay, അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? സാധാരണ ലിസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് കുറച്ച് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് പുതിയൊരു ലിസ്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് എന്ത് പറയുന്നത്? ലിസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ലിസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ
expression consists of an expression followed by the 4 statement inside the square bracket. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് sequence of values ആണ് separated by comma കൊടുക്കാറ്. ഇതിനകത്തുണ്ടാവും 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ വഴി പുതിയ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ L1 equal to ഞാൻ എഴുതാണ് I into 1 for I in range of 5 if I modulus operator 2 equal to 0. നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ എന്താണ് ലിസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ത്രൂ ഇറ്ററേഷൻ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ലിസ്റ്റ് ഫ്രം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ I belongs to 0 to 5 ആണ് എൻ്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 0, 1, 2, 3, 4 are the members in a list actually. But if I modulus operator 2 equal to 0 ആണെങ്കിൽ 2 കൊണ്ട് ഡിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രിന്റ് L1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക? നമുക്ക് ആൻസർ വരിക 0, 2, 4. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക ലിസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ അല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അപ്പൻഡ്. അപ്പൻഡ് എന്താ നോക്കാം. അപ്പൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അപ്പൻഡ് മീൻസ് ആഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ആഡ് ദ ലിസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓർ ലിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ടു ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്. ലിസ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാല്യൂസിനെ അപ്പൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലിസ്റ്റ് 1 ഡോട്ട് അപ്പൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക വാല്യൂവിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂയിലേക്ക് അപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലിസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലിസ്റ്റ് 1 ഡോട്ട് അപ്പൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാം. ഏതാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. append is used to add the value to an existing list. Okay, so next list slicing ആണ് വരുന്നത്. ലിസ്റ്റ് സ്ലൈസിങ്. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് സ്ലൈസിങ് വൃത്തിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ലിസ്റ്റ് സ്ലൈസിങ്. ഓക്കെ, യെസ്, ലിസ്റ്റ് സ്ലൈസിങ് ഞാൻ അധികം വലിച്ചു നീട്ടി പറയുന്നില്ല, കാരണം സ്ട്രിംഗ് സ്ലൈസിങ് പോലെ തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റ് സ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിൻടാക്സും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സ്റ്റാർട്ട്, സ്റ്റോപ്പ്, സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഓപ്ഷണലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ, സ്റ്റാർട്ട്, സ്റ്റോപ്പ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരുന്നില്ല, കാരണം പ്ലീസ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്ട്രിങ്സ് ഇൻ പൈത്തൺ. സ്ട്രിംഗ് സ്ലൈസിങ് പറയുന്നത് സെയിം ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതിലിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയാം. L1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1, 2, 3, 4 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് സ്ലൈസിങ് 5 ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ. ആക്ച്വലി ഇതിൽ 5 ഇല്ല. അപ്പം ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് 1 to 4 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വരിക? 0, 1, 2, 3 വരെ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാറ്റാണ്. 2, 3 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാ വരിക? 3 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 വരെ. 0, 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ 1 to 2. അപ്പോൾ എന്താ എനിക്ക് ആൻസർ വരിക? നമുക്ക് വരുന്നത് 2ഉം 3ഉം ആണ് വരിക. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ്സ് പൈത്തണിൽ ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ സ്ലൈസിങ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൾട്ടർനേറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് റിട്രൈവ് ചെയ്യണതും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക്, അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായി എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. കുറച്ചും കൂടി നീറ്റാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. റീഡബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ, ഫസ്റ്റ് വൺ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പയർ എന്നുള്ള
ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അത് ലിസ്റ്റ് 1 ആണ്. ലിസ്റ്റ് 2 ആണെങ്കിൽ കമ്പയർ ദ എലമെന്റ്സ് ഫ്രം ബോത്ത് ദ ലിസ്റ്റ്, രണ്ട് ലിസ്റ്റത്തെയും എലമെന്റ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് CMP എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ len ആണ്. len ഓഫ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ മാക്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ്, മാക്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺസ് ദ മാക്സിമം value in the list. Okay, then minimum, you can all guess minimum value. Okay, then next list sequence, അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ലിസ്റ്റ് വാല്യൂ parent 1 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സീക്വൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് എ ടപ്പിൾ ഇൻ ടു ലിസ്റ്റ്. ടപ്പിൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോണല്ലോ, അടുത്ത സെഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സം ഓഫ് ലിസ്റ്റ്. ഇത്രയാണ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര ബിൽറ്റ് ഇൻ? 6 ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് ആണല്ലോ. കമ്പയർ, ലെൻ, മാക്സ്, മിൻ, ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സം, ഇത്രയും ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ഓക്കെ. യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അല്ലേ? മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, മെത്തേഡ്സ്. ആ മെത്തേഡ്സിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൻഡ് ഐറ്റം, അപ്പൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാണ്? ആഡ് ഐറ്റം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തന്നെ, ടു എൻഡ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ്, അതിനാണ് അപ്പൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഐറ്റം ആണ്. ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? റിട്ടേൺസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഹൂസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഐറ്റം. ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് റിട്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഇൻസേർട്ട് ഇൻഡെക്സ് കോമ ഐറ്റം. അപ്പോൾ ആ ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷനിലോട്ട് ഈ ഐറ്റം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. മറ്റേത് അപ്പൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലിസ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലോട്ട് പോയിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻഡെക്സിലോട്ട് നമ്മുടെ ഐറ്റത്തിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് തരും. ദെൻ സോർട്ട് എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കി മാറ്റാൻ, ലിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കി മാറ്റാൻ. ദെൻ റിമൂവ് ഉണ്ട്. റിമൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? റിമൂവ് സ്പെസിഫിക് ഐറ്റമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐറ്റമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആവുക. അപ്പോൾ അപ്പൻഡിലെ ഐറ്റത്തിലും റിമൂവ് ഐറ്റത്തിലും ഐറ്റം, ഇഫ് ഐറ്റം ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ദ വാല്യൂ എറർ എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് റേസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ അവിടെ റേസ് ആവും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആണ്. റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീറ്റ്നെസ്സേ ഇല്ല അല്ലേ എനിക്ക്. ഓക്കെ, റിവേഴ്സ്. This pen is not comfortable for me. Okay, reverse എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക? റിവേഴ്സ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസും മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത്. ഇനിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പിയിങ് ലിസ്റ്റാണ്. കോപ്പിയിങ് ലിസ്റ്റിൽ അതിപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു പേജായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഇതിലേക്ക് പുതിയൊരു ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലുള്ളത് കോപ്പിയിങ് ലിസ്റ്റാണ്. കോപ്പിയിങ് ലിസ്റ്റ് കൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിലെ ലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പൈത്തൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ പൈത്തൺ ഓൾറെഡി കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് കോഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൽ കമ്പയറിങ് അതർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 ആണ്. ഇപ്പോൾ L2 ഞാനിത് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ L2 ഈക്വൽ ടു ലിസ്റ്റ് 1 എന്ന് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താവും? ലിസ്റ്റ് പിന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക? ഇതിൽ എന്താണോ എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് 1 2 3 കണ്ടോ, ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു കോപ്പി എ ലിസ്റ്റ്.
സോ ഡോട്ട് കോപ്പി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ന്യൂ ലിസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. Hands on learning session I'll be uploading soon. Okay, keep watching and keep learning. Stay safe. Thank you.